कल्प मध्ये विराजित कल्पवट मु पद्मावती द्विवेदी आज जो कहानी मु आपनकु कहिबाकु जाउछि तार शीर्षक हेउछि चारि जण साधु जणे चोर। चारि जण साधु थिले। सहर निकटवर्ती जंगल रे एकांत स्थान रे रही सेमाने पृथक पृथक भावरे भजन साधना करुथिले। प्रत्येकंकर निष्ठा भिन्न भिन्न थिला। से देशर राजा उत्तम स्वभावर थिले। दिने राति रे से राणी को कहिले आमर गोटिए बोली पुओ तार चरित्र जेपरी उत्तम हेब एवं से जेपरी साधु स्वभावर होई परिबो सेथिपाई आमे चेष्टा करिबा आमर कर्तव्य। तेणिकी से साधु हे जाऊ बा राज्य शासन करू ता इच्छा। राणी कहिले स्वामी तुलसी दुई पत्ररु बासे। साधुता मनीषर एक सहजात गुण। केही चेष्टा करी कण जनको साधु करि परिबो? आमे जेते चेष्टा कले कौन हब? राजा कहिले गोटे उपाय अछि। ताहा हेला साधु पुरुषंक सानिध्य और सत्संग। सत्संगरे जणे निज जीवन को उत्तम रूपे गढ़ी पारिबो। परस मणिर स्पर्श पाई लुहा मध्य सुना पालटि जाए। सेहीपरि सत्संग प्रभावरे जणे नितांत अधम मध्य भल मनीष हे जाई पारिबो। सठ सुधर ही सत्संगति पाई पारस परस कुधात सुहाई। राणी कहिले तेबे कोनोसी भल साधुंक सानिध्य रे पुओ को रखंतु। राजा कहिले निकटवर्ती जंगल रे चारि जण साधु रहुचंती। सेमानक निकट को पठेई दबा। राजा राणी दुहे राति रे एई भली कथावार्ता हेउथांती। सेई समय रे जणे चोर लुचि लुचि सब कथा सुनुथाए। से भाविला चोरी करी लाभ कौन? धरा पड़गले प्राण जीव। बरम साधु हो गले मो लक्ष्यटा पूरण हो। राजकुमार मोर शिष्य हो गले आउ चोरी करने को पड़बनी। आनंदरे जीवनटा कटिजीव। चोर गैरिक वस्त्र पिंधि जंगल रे एकांत स्थान रे बसीगला। मने मने भाबुथाए मते तो किछि जणा नाही। केही जदि आध्यात्मिक विषय रे किछि पचारे ताकू की उपदेश देबी? तापरे से पूर्वोक्त चारि जण साधुंक मध्यरु जनक पाखकु जाई विनम्र भावरे प्रणाम कला। पचारिला बाबा मोर उद्धार केमिति हेबो? साधु कहिले बस काहारी हृदय रे कष्ट देब नाही। हृदय हेउछि प्रभुंकर मंदिर। दियो नाही दुख हृदय काहार। हृदय अटई प्रभुंक मंदिर। चोर आउ किछि कहिबाकू अनुरोध कला। साधु कहिले एतिकी यथेष्ट। एतिकिरे सबु किछि हे जीव। तापरे से आउ जणे साधुंक पाखकु जाई आत्म उद्धारर उपाय पचारिला। से कहिले केबे भी भूल रे मिछ कहिब नाही। प्राण चली जीव पछे सबु बेले सत्य कहिबाकू चेष्टा करिब। जेपरि देखिथिब ओ सुनिथिब ठीक सेई परि ही कहिब। सत्य सम नाही तप मिथ्या सम नाही पाप। सत्य जा हृदये हरि बसे धरी निज रूप। चोरटी आउ किछि कहिबाकू अनुरोध कला। साधु कहिले एतिकी यथेष्ट। से तृतीय साधुंक निकटकू जाई पूर्व परि आत्म उद्धारर मार्ग पचारिला। साधु कहिले खूब सरल उपाय। दिन राति केवल भगवानकर नाम उच्चारण कर। प्रभुंक नाम जपिले सबु कार्य हे जीव। ए जुगरे नाम भली श्रेष्ठ साधना आउ किछि भी नाही। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। कलौ नास्तेैव 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 गतिरन्यथा। शेषरे चोरटी चतुर्थ साधुंक पाखकु जाई आत्म उद्धारर उपाय पचारिला। से कहिले एकमात्र भगवानक चरणरे शरण पस। मु केवल भगवान कर एही भावकु मनरे पथर गार भली करिदियो। विवाह परे झियो जेपरि निजकु कुमारी न भावी विवाहिता बोली भावे आजिठु तुमे सेहीपरि मनरे एई भावना को दृढ़ करिदियो जे मु भगवानकर हेगली। मु आउ संसारर नुहे कि संसार मोर नुहे।
ଚୋରଟି ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ସାଧୁ କହିଲେ, ବେଶୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଚୋରଟି 4 ଜଣଙ୍କଠାରୁ 4ଟି କଥା ଶିଖିଗଲା ଏବଂ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସି ରହିଲା। ରାଜା ଆସିଲେ। ସେ କ୍ରମଶଃ 4 ଜଣ ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। 4 ଜଣ ଯାକ ସାଧୁ ନିଜ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ରାଜା ଦେଖିଲେ କିଛି ଦୂରରେ ଆଉ ଜଣେ ସାଧୁ ବସିଛନ୍ତି। ରାଜା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ବାବା, ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣର କୌଣସି ମାର୍ଗ ବତାନ୍ତୁ। ସାଧୁ ବେଶଧାରୀ ଚୋର କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କଲା ପରି ଅଭିନୟ କଲା। ତାପରେ କହିଲା, ମୋ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କରିବଟି? ନିଶ୍ଚୟ, କାହାରି ହୃଦୟରେ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଚୋରଟି କହିଲା, ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କହିବ। ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ସାଧୁ ବେଶଧାରୀ ଚୋର କହିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପିବ। ରାଜା କହିଲେ, ଆଉ କିଛି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚୋରଟି କହିଲା, ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ରହିବ। ଏଥର ରାଜା କହିଲେ, ଆଉ କିଛି? ତାପରେ ଚୋର କହିଲା, ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ। ରାଜା ଭାବିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମହାତ୍ମା। ଅନ୍ୟମାନେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଅଥଚ ଇଏ 5ଟି ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅତି ସରଳ ଥିଲା। ଏହା ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଉପାୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଚୋରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ରାଜା ନଅରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ରାତିରେ ସେ ଚୋରଟି ଲୁଚି ଲୁଚି ପୁଣି ରାଜମହଲ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ରାଜା ସେତେବେଳେ ରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ ଦିନର ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହୁଥାନ୍ତି। ରାଣୀ ପଚାରିଲେ, ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା ତ? ରାଜା କହିଲେ, ଆଜି 5 ଜଣ ସାଧୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେଠି 4 ଜଣ ସାଧୁ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 5 ଜଣ ବସିଥିଲେ। ରାଣୀ ପଚାରିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣ ଜଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆତ୍ମ ଉଦ୍ଧାରର ଉପାୟ ପଚାରିଲି। ଜଣେ କହିଲେ, କାହା ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ, ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କହିବ। ତୃତୀୟ ଜଣକ କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପିବ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଜଣକ କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ଶରଣ ପଶିବ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ସାଧୁ ଏ 4ଟି କଥା କହିବା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ। ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ରାଣୀଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଅତି ସରଳ। ସେ ପଞ୍ଚମ ସାଧୁଙ୍କୁ ବଡ଼ ମହାତ୍ମା ଭାବି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ସୁଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଚୋର ଲୁଚି ଲୁଚି ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ତା ଉପରେ ଏଇ କଥାର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସାଧୁ ବେଶ ଧରି ନକଲି ଉପଦେଶ ଦେବାରୁ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁ ହେଇଯିବି, ତେବେ ତ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ସାଧୁ ହୋଇ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ସାଧୁଙ୍କର 4ଟି ଉପଦେଶ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ପାଳନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ଉପଦେଶଟି ଦେଇଥିଲି, ତାହା କିପରି ପାଳନ କରିବି? ଯଦି ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମହାତ୍ମା ବା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ ସନ୍ଥ ମିଳିଯାଆନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବି ସେ ଜଣେ ଭଲ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲିଲା। ଚୋରମାନେ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚତୁର ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ସାଧୁଙ୍କ ଉପରେ ତାର ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥାଏ। ଅନେକ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲା, କିନ୍ତୁ କାହାରି ପ୍ରତି ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତା ଅନ୍ତରରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବୁଥାଏ, ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଆପେ ଆପେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ, ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗୁରୁ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଭଗବାନ ତା ହୃଦୟ କଥା ଜାଣିପାରି ସ୍ୱୟଂ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ବେଶରେ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତା ମନରେ ଆନନ୍ଦର ତରଙ୍ଗ ଖେଳିଗଲା। ସେ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ କହିଲା,
ମହାତ୍ମନ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ। ମୋତେ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାହା ପାଳନ କରିବି। ମହାତ୍ମା ବେଶଧାରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ସତ କହୁଛୁ? ମୋ କଥା ମାନିବୁ? ସେ କହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତାପରେ ତୋତେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବି। ଯିଏ କେବେ କାହା ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖ ଦିଏ ନାହିଁ, ଯିଏ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କହେ, ଯିଏ ନାମ ଜପ କରେ, ଆଉ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ କାଳ କାଟେ, ତୁ ସେଇଭଳି 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଆଣିପାରିଲେ ତତେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବି। ସେ ଭାବିଲା, ଏ 4 ଗୁଣ ତ ସେହି ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଅକ୍ଲେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସିଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ସେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ନେଇକି ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଆଣିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ପୁଣି ଭାବିଲା, କାହା ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି। ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ତ ସବୁଠୁ ନିନ୍ଦନୀୟ କର୍ମ। ଏଭଳି ନିଷ୍ଠୁର କର୍ମ କିପରି କରିବି? ତାର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଜାତ ହେଇଗଲା। ସେ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଫେରି ଆସିଲା। ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ, ନେଇ ଆସିଲୁ? ଚୋରଟି କହିଲା, ହଁ, ନେଇ ଆସିଛି। ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ, କୋଉଠି ରଖିଛୁ ଦେଖା? ମହାତ୍ମା, ମୋର ଏଇ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ 4ଟି ଯାକ ଗୁଣ ରହିଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କହେ, ନାମ ଜପ କରେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ରହେ। ତେଣୁ ମୋର ଏଇ ମୁଣ୍ଡଟି କାଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଥାଉ, ହେଇଗଲା। ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ତତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଲାଭ କରି ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ମହାତ୍ମା ପାଲଟିଗଲା। ଗଳ୍ପର ସାରାଂଶ ହେଲା, କପଟ ମନରେ 5ଟି ଉପଦେଶ ପାଳନ କରୁ କରୁ ଚୋରକୁ ଭଗବାନ ମିଳିଗଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମହାତ୍ମା ହେଇପାରିଲା। ଯଦି କେହି ହୃଦୟର ସହିତ ଏହି 5ଟି ଉପଦେଶ ଧାରଣ କରେ, ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ବା କହିବା?